जय जगन्नाथ आपण समस्त को प्रथमतः नमस्कार। तो बहुत दिन पर आम आज भाई भौणी मिसिकी पूरी आसीचु तो बहुत ही खुशी लगुच। तो से भाविली आज गोटे ब्लॉग ही बनई दिए तो से आज ब्लॉग बनई तो आपण मैंने निश्चिंत शेष जाए देखिए आम के मजा मस्ती करूँ। आज पूरा 3टा राति रेडी होकर आसलुँ बाहर जेहेतु बहुत ही ठंडा पड़ी बहुत शीत लगुच से गोटे चाह दुकान देखिए रही जाइए पूरा गरमा गरम चाह पीवाई। तो शीत दिन में पूरा ठंडा ठंडा पागरे चाह पीवार मजा ही किसी अलग थाए। तो जो मैंने चाह प्रेमी से माने जानते चाह पीवार मजा जहाँ केते ही टेस्टी लगे थाए। तो राति 4टार देखु रोड पूरा सुनसान कहीं कुआ कोईली टे भी नहांती किंतु आमे जाऊँ तो राति कड़े गोटे बुलवाक जावा गाड़ी में बसिकी मजा ही किसी अलग थाए भले जिते शीत होना कहीं तो पिकनिक जीवार मजा ही किसी अलग थाए खास करके जगह पाखक जीवार मजा तो पूरा नियार थाए। तो कथार अच्छी जार डोरी न लगी था से केबे पूरी जाएनि ए कथाटा पूरा 100% सत कहीं आमर तो भाई भौणी मैंने समस्ते बाहर थे जावाई किंतु मोर जीवार नाला तो मु राताराति बाहर के ही आसिली। तो जगार इच्छा थी मुझे आसे बोली सहित मो सान भौणी को तो बहुत बहुत धन्यवाद कहीं सी मत जबरदस्त नहीं कि आसी मो जीवार खर्च भी सी देछि। तो एपटे देखु एमाने गप पेड़ी खोल देती आईमा गप कर मोर कौन अच्छी भाई मत तो आगे बसई देती दादा ये कौन पेट्रोल पंप देखिकी रही गाड़ी रे पेट्रोल पकेबार अच्छी बोधे। तो ये आम गाड़ी रे पेट्रोल पकईकी बाहर। पूरी आउ रहा 42 किलोमीटर तो पूरी जिते पाखे पाखे आसूची तो एक्साइटमेंट भी सेते बढ़ुची। तो जगार दर्शन करने पूर्व तो प्रथम माँ दर्शन निहाती करवा जरूरी। तो देखु बाट मंगल दर्शन प्रथम करती देन तापरे प्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन हुए। तो देखु माँ चंदन लगी हूँ। जय जगन्नाथ। तो आम पहुँची गलु आसिकी गाड़ी पार्किंग रे तो दादा जाइछन्ती गाड़ी पार्क करने। तो देखु पार्किंग टा केते सुंदर एबे हो जाइछि। तो मु तो लास्ट टाइम जब आसी गाड़ी सब एठी रहउतिले एबे बढ़िया हो जाइछि पार्किंग करने। तो एबे आमे चलिलु। तो देखु मंदिर एबे देखा जाउछि केते सुंदर लागुछि। तुमेव माता च पिता तुमेव वधश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव देव मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ। तो मंदिर फेरू फेरू पाखापाखि 12:30 हो जाता तो से जोरे भोक लगुला और मंदिर पाख देखी गोटे टिफिन स्टल आम रही टिफिन करने। तो आम ये टिफिन करूँ। तो मुझे खाई नी कहीं मत भोक ना मंदिर भितर अभड़ा खाई तो से भोक नाला। तो ये आम चलू भोग किणापी माने कि खजा। तो खजाटा ये आम बहुत ही टेस्टी लगे कहीं पुरीर फेमस है खजा। मत तो बहुत भल लगी था कहीं दुकानी भाई मैंने प्रथम तुमको टेस्ट करने को देते तुमको जब भल लगे देन तुम किण ना तो ना। तो आम ये प्रथम खजा ये किनी जाइलु टंक तोराणी खोजापी। तो ये फाइनाली आमको मिलगला कहीं मंदिर भीतर आम बहुत सारा खोजिलु कि आमको मिल नाला। तो ये भाई ये टंक तोराणी करुले। तो आम ये टंक तोराणी पीलु। मुझे 2-3 ग्लास पीदेली कहीं गोटे ग्लास तो टंक तोराणी मन भरी न था एत ही टेस्टी लगी थाए। तो जो मैंने पीछे से मैंने ही जानते तो जो मैंने ना तो समस्ते पीछे। तो ये भी जड़े मौसा हे तो जेहेतु से बाहर थे से प्रथम मत पचारे ये कौन केमती लगे मुझे कहली आप थे पीते जानवे। तो सी मो देखा देखी थे ना 2-3टा ग्लास ही पीले। तो ये आम चलिलु। तो मंदिर जेहेतु कम सरी जाता है आम चलिलु कि समुद्र कूल गाधेवाई। तो आगक बहुत सारा मस्ती अच्छी तो चलते जावा। तो फाइनाली आम आसी पहुँची गलु समुद्र कूल जो कि आम करूँ ये ढेर सारा मजा मस्ती गाधेबू बहुत सारा मस्ती करूँ। तो भाई भौणी मैंने थे तो मस्तीरा मजा मस्ती आहरी 2-3 गुण एक्सट्रा बढ़ी जाए। तो आम ये ढेर सारा फोटो उठेलु गाधेलु वीडियो भी कलु। तो तापर आम समुद्र पाखे किसी दुकान मानक आसलु किसी किणाकिणी करने।
ଏଠି ଝିଅ ଆଉ ଛୁଆ ମା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ କିଣାକିଣି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି କିଣିଲି। ଏଇ ଶିବ ସମୁଟା କେତେ? ଏଇ ଶିବ ସମୁଟା କେତେ? 100 ଟଙ୍କା। ତାର କେତେ 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 ନା ନା କଣ ଆଉ ତୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବୟସରେ କି ସେ ଖେଳିବା ବୁଲିବା ବୟସ, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବୟସ, ସେମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ପୋଛିକି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ, କି ଆଙ୍କର ଏଇଟା ମଜବୁରୀ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆଙ୍କୁ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସାହା। ତ ଶେଷରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ପିପିଲିରେ ଅଛି। ପିପିଲିର ପଟ୍ଟାଏକ ଛକଠୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗଲେ ତ ଏ ମନ୍ଦିର ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି କି ବରାଳ। ତ ସେଥିଲାଗି ସେଇ ଗାଁ ଅନୁଯାୟୀ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ତ ମନ୍ଦିର ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି, ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଥିଲି। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା କଲି ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବି। ତ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବାବାଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିବ କି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ବାବା ତ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ମାନେ ମୋର ତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହିଥିଲି। ତ ମୋ ନାନୀର ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ, ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଶୋ କରେ। ତ ମୋତେ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ହି କାନ୍ଦ ଲାଗେ। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦେ, କଷ୍ଟରେ ଥିଲି ବହୁତ। ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ନାନୀର ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବି। ତ ଶେଷରେ ନାନୀର ବି ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା। ତ ମୋତେ ବି ସୁଯୋଗ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଲା ଆସି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଥିଲି ସେଦିନ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବାବା ଆମର ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କଥା କହିବି, ମାନେ ଏଠି ମାନସିକ କରିକି ତମେ ଯାହା ବି ମାନସିକ କରିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ନନା ଏବେ କ'ଣ କହିବେ। ମାନସିକ କରିଲା ପରେ ତାପରେ ସବୁ ତ ଯୋଉ ଇଏ କରିବେ, ମାନେ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଆସିକି ପୁଣି ପୂଜା ସେଇଟା ହେଉଛି ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଜ୍ଞା ମାନସିକ ଯେଉଁଟା ରୁହେ 21 ଦିନ ମାନସିକ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଠାରୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଖାଇବେନି, ପୋଡ଼ା ଜିନିଷ ଖାଇବେନି, ପିତା ଜିନିଷ ଖାଇବେନି, ପର ପାଖରେ ଖାଇବେନି। 21 ଦିନ ମାନସିକ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବେ। 21 ଦିନ ଯେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ, ବୃଷଭ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ବୃଷଭ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ତାପରେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରଟି ଫୋପାଡ଼ିବେ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ। ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଯାହା ଯାଚିଥିବେ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମ୍ପୁଲିଟି ମାନସିକ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଉପରେ, ଯେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ସର୍ଜରୀ, ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ ବିଭାଗ, ସେମିତି ଯାହାର ଯାହା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବ, କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନସିକ? ସେମାନେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଅଭିଷେକ ହେବ। 3 ଦିନ ଅଛି, 1 ଦିନାତ୍ମକ ଅଛି, ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳ ଅଭିଷେକ ଅଛି, ନାଗା ଅଭିଷେକ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଷେକ ଅଛି। ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବା କଥା କରି ପାଳନ କରିବ। ଗାଁଟା ନା ବରାଳ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଗାଁ ନା ବରାଳ, ଠାକୁର ନା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ନା ବରାଳ ଇଏ ବର ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ବରାଳୟ। ବରର ଅଧିଷ୍ଠ ଯେହେତୁ ମହାଦେବ ଇଏ, ତେଣୁ ବରାଳ ସାଙ୍ଗରେ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ବରାଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପରିଚୟ ଠାକୁରଙ୍କର, ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ହିଁ କହିଲେ ହିଁ ପରିଚୟ ହେବ। ଖାଲି ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ନା ଖାଲି ବାଲୁଙ୍କେ ଗାଁକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ସୂଚଉଛି, ଠାକୁର ଗାଁକୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଟୋଟାଲ ଖଲିକୋଟ, କେଶପୁର, କୋଦଳା, ବୈରାଣୀ, ଆସ୍କା, ଭଞ୍ଜନଗର, ବାଲିପଦର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ, ଦିଗପହଣ୍ଡି, ଶେରଗଡ଼, ସୋରଡ଼ା, ଧଳାକୋଟ, କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି, ଯେତେ ସବୁ ଏରିଆ ରହିଛି ସେଠି ଜମି 5000 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତାର ଠାକୁରଙ୍କର ହେରିଟେଜ ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଝିଅକୁ ପୁଅ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରପର୍ଟି ଦାନ କରିଥିଲେ ରାଜା। ହିନ୍ଦୋଳ ଅଛି, କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ଅଛି, ତାପରେ ସୁକିନ୍ଦା ଅଛି, ତାପରେ ଇଏ ଅଛି, ଭୁବନ ଅଛି,
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଏଇ ଯାଜପୁରରେ ବି ଅଛି ଜମି, ଏଠି ଅଛି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ଅଛି, କଟକ ଅଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ ପକେଇବେ। ଆଜିକାଲିକା ଠାକୁର ଏଇନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା। सोशल ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଜାଣିନୁ ବହୁତ ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବେ ବହୁତ ଇଏ ହେଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ ଠାକୁର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ସିଏ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବରଂ ଆଜି ଅଛୁ କାଲି ନାହିଁ, ହଁ ବାସ୍ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଯିଏ କଲେ ତାହାର କାମ ହଉଛି, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭଗବାନ ଭଗବାନ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମେ ଭଗବାନ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯୋଉଟା ଦରକାର ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁ ନାଁ ଅଛି। ଏଇଠୁ 30 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯିବ ଗୋଟେ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର, ସିଏ ହେଲେ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ 5 ମାଣେ ହୁକୁମ 21 ଦିନ ଖାଇବ, ଲାଟିନ୍ ଫେରୁଥିବ ଚାଲି ପାରୁନଥିବ, ସେ କିନ୍ତୁ ଚାଲିବ। ଲୋକନାଥଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଲଗା, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଲଗା, ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହାର ମହିମା ଅଛି। ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ହେଲେ କ'ଣ ନା ଗାଇନିଂ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗାଇନିଂ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ, ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପୁରା ନମ୍ବର 1। ତାପରେ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିବ, କାମନା ଲିଙ୍ଗ ଠାକୁର, ଯିଏ ଯାହା କାମନା କରି ଆସିଥିବ। ଏଇନେ କହୁନଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଛଡ଼େଇ ମୁଁ ପାଇଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଏଇ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ, କହିଲା ଚାଉଳ ଛଡ଼େଇ ମୁଁ ଛୁଆ ପାଇଛି, ଏଠିକି ଯାଇଛି 2 କିଲୋମିଟର। ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କହୁଛି ଚାଉଳ ଛଡ଼େଇ ନୁହଁ, ଧାନ ଛଡ଼େଇ। ଚାଉଳ କ'ଣ ଛଡ଼େଇବ? ସେ କହିଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ ଚାଉଳ ଛଡ଼େଇ ମାନେ ଧାନରୁ ଚାଉଳଟା କାଢ଼ି 21ଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗରେ ମାନସିକ କଲେ, ଯେକୌଣସି ମାନସିକ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏତେ ବାଟରୁ ଲୋକ କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମାନସିକ ପାଇଁ ନା। ବହୁତ ବାଟରୁ ବହୁତ ବାଟ ସବୁ ଯେକୌଣସି ବାରରେ ବି ହେଇ ମାନେ ତମେ ହଁ କିଛି ଯେକୌଣସି ବାରରେ ମାନସିକ କରିପାରିବ। ସେମିତି କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ ଅମୁକ ବାର ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାତଃକାଳ 2ଟା ପରେ ଆମେ ଆସିବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବା, ମାନସିକ କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଏଟା କ'ଣ ହୁଏ କି? ଯାହା ବି ଫାଷ୍ଟ ତମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିକି ଇଏ କରିକି ଯୋଉ ଇଏ କରିବ, ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଇଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଆମର ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଭଲ ନଥିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ 5ଟା ଶ୍ଲୋକ କହିବି, ଯଦି ତମେ ଟାୟାର୍ଡ ସମୟରେ ଆସିବ, କି ଶ୍ଲୋକ ହେ କାମ ଭିତରେ ମୁଁ ଭୋଗ ହେଲେଣି ଖାଇବି, ଗତିବିଧି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି, ସେଇଭଳିଆ ତ କଥା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିରଟାକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା। ଇଏ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏମିତି 1000 ଏମିତି ଦୀଘାରେ ତିଆରି କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଯିବ? ଯାହା ଐତିହ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ। ତ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇଦେବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।